dear students. So in this class, we are trying to discuss another important topic in supplement reading is happy cure. ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಸಂತೋಷದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು? ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ರೋಸ್ ಡಾಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೀಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ರೋಸ್ ಡಾಬ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ. ಪುನಃ ಅವರು ರೀಟೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ಯೂರ್. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. Listen all the words and remember all the words. Happy cure means ಸಂತೋಷದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. So in this chapter, a old king is there. Not only old king is a foolish king. Old foolish king. So he is the hero of our lesson. This old foolish king had no work, just only laying on the bed. Just only laying on the bed. He said that I am suffering from one of the diseases. So I am in at the death door. Death door. So immediately he ordered to his ministers, Prime Minister, please send a message to all surgeons and physicians. All surgeons and physicians came before the king and examined the king. But there is no diseases in the body of the king. All the physicians and all the doctors says that there is no diseases in your body. But the king says that you all are idols or idiots. You are not able to find out what diseases in my body. You are all idiots. Finally, the king ordered to his ministers, there is no question of physicians and surgeons, only ordinary doctors of our reason. Ordinary doctors of our reasons came to the court, they examined and find out what is the decision in my body. The ordinary doctors also came. The ordinary doctor also came to the royal chamber of the king. They also examined. They also failed to find out the diseases in the body of the king. So finally, the king scolded him. You are also idiots. You are not find out the diseases in my body. You are all idiots. Finally, one of the old lady came to the royal chamber of the king. The exhausted prime minister, always on Chicago with the Tanivagittu. The exhausted prime minister take her to the royal chamber of the king. Finally, she observes the king's face very deeply. Finally, she says that, "Oh my majesty, oh my king, you are suffering from a disease." ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮುದುಕಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಡಿ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಿಲೇಜ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಸ್, surgeons are not says, ordinary doctors are not says there is a problem in your body. But an ordinary old village lady says that you are suffering from a disease. Very happily. Yes, I know. I am suffering
but nobody, physicians, nobody doctor, nobody other doctors identify a disease in my body. Yes, okay, I suffer from a disease. Aga, then the king asked to the old man, if there is any cure to my disease, if there is any cure, ಏನಾದರೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, there is a way, ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಫೈನಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜನನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. Yes, let's try to detail discuss about the chapter. Open your book, page number 91. Page number 95. Yes, okay. Page number 95. Happy cure. All students open your English textbook. All students. Okay. Happy cure. Cure ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಸ್ ರೀಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ, ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ, ರೀಟೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೀಟೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ retold. This happy cure is retold by Rose Dobbs. What's the name of the poet or the author? Rose Dobbs. Yes. A foolish king lay dying. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ, foolish king. ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ರಾಜ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೇಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. A foolish king lay dying. ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ he was nearer to death. ಸಾವಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. A foolish king lay dying. ಸಾಯುವಾಗ at last ಅಥವಾ at least ಏನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ at least ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ರಾಜ? at least ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ at least ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು, ತಿನ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರ. at least ಒಂದು 50 rupees ಪ್ಲೀಸ್. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ ವೆಲ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 rupees ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಸೈಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸಾವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಈ ಸೈಡ್? ಎಸ್, ಈ ಸೈಡ್ he is at death's door. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ? ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದೀನಿ. He is at death's door. ನೋಡಿ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಂಗ್, ನಾನೀಗ ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲು, ಡೆತ್ಸ್ ಡೋರ್ ಬಳಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. is at death's door. But the truth of the matter was, ಆದರೆ ನಿಜ ಸಂಗತಿ, ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ, ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಡೆತ್ಸ್ ಡೋರ್, ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಬಟ್ the truth of the matter was this. ಏನು ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? The king was suffering from having nothing to do. ರಾಜನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, nothing to do.
ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಕೂತದನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೂತದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಿಂತ ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋಣ ಮನೋಭಾವ ಬರಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ರಾಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. He was being bored. ಏನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, 2 ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, 1 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೂತದಲ್ಲೇ ಜೀವನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಬೋರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೂತದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬೋರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಾವಿನ ಕಡೆ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜ. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾವಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. A foolish king is there. That king was suffered from a diseases. So the diseases is there is no work to that king. He is very bored. The bored is the bored matter is leads to him for the death. ಸಾವಿನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ, ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 8 ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಂದು. ಸರ್ 8 ದಿವಸ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಲೈತೆ ಆ ಕಡೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನೋ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಡಿ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಓಡಾಡ್ಬೇಕಂತ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಡಾಡ್ಬೇಕು. ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬಾರ್ದು ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ 8 ದಿವಸ. ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ರೆ ಯಾರೋ ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ರ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ತರು ಬದುಕಿದರು, ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಜಗಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಜಗಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಾಲಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮವರ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಾಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಿರಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋದು. ನಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಓದ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓದೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಮೊನ್ನೆ ಓದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದು 15 ಜನ ಎಂತಂದ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಸಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕೂರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತ ಗಿಣಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. 4 ಡೇಸ್ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು FA1 FA2 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿ, ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿ. ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ. ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬಚಾವ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒದೆ ತಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಾರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 9:30 to 5 o'clock ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಮನೇಲಿ ಓದೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಟಿವಿ ನೋಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಪೆನ್ ಐತನಮ್ಮ, ಪೆನ್ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ the king would not admit this. ಏನು ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. The king could not admit ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. of course, ಖಂಡಿತವಾಗಿ the king would not admit this. he groaned. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹಾಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಹಾಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ರಾಜ. ಈ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋನ್ಡ್, ನನಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚ? 24 hours ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನರಳುವಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾವ ನರಳುವಿಕೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ರಾಜ ನೋಡಿ. ಮಾರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕಂಪ್ಲೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಂಸಖಂಡ, ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ರಾಜ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಬ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಬ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The king complains that in every muscles there is a stabs. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಂಸಖಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ, ಸೂಜಿಯ ಪಿನ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಚ್ಚಿದ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬೋನ್, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೋನ್ ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲುಬುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಿಸ್. The king could not admit this. The king says that I am suffering from and complains that ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ, our muscles there is a sharp stabs, ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. Plus there is a pain in the bone in my body, ನನ್ನ ದೇಹದ ಬೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೋವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ MBBS ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್, MBBS. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್, ಇದು MD ಮತ್ತೆ MS, ಈ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. MBBS ಓನ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿವಿ ನೋವು ಹೋದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎದೆ ನೋವಿದ್ರು ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? MBBS ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಜನ್ಸ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು. ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕುಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆಪರೇಷನ್
ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ? ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು. ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ? ಸರ್ಜನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ರು, ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು? ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು. ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನು ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, so many surgeons are came to the court of the king to examine. ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? the king. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. physicians and surgeons came from far and wide. ಅದರಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. far and wide they look down the king's throat. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಗೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಗೆ ತೆಗೀರಿ, ಜೋರಾಗಿ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ, ಹೊರಗೆ ಕೂತು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸ್ರೆ ಚಾಚ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಸ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಸ್ ದ ಥ್ರೋಟ್. ಆ ಗಂಟಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಸಿ ಥ್ರೋಟ್ ಅನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The doctors and physicians ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? they look down their king's throat. the tap is hot chest. ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾಲ್ಗೆ ತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನೋ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಎಲ್ರಿಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಎಲ್ರಿಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಏನು ಎಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ತಾನೆ ಹಾರ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸನ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಬೀಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಷ್ಟ, ಕಡಿಮೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ? ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು ಕಾಯಲ್ಲ. ನೀವು ಓದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಓದಲ್ಲ, ನಾಡಿದ್ದು ಓದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಸೋಮವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ಹುಟ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದಿರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಇದು ಹಂಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬೇಡ ನಾಳಿಂದ ಹೊಡೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋಣ, ಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನೀವೇನು ಆಗ್ಬಹುದು? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ, ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಸೋರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್, ಯಾರು ಕಾಯ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿವಿ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಾ ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾನೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಓದಿ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾಡಬಾರವ ಹೋಗೋಣ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕಾಯಿ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಸೊ ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾರು ಕರೆಯಲಿ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೈ ತೆಗೆಯಪ್ಪ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸರ್ಜನ್ಸ್ came from far and wide. They came before the king and examined the throat of the king. Then tapped the test. ಬಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಟ್ಯಾಪ್
tapped the chest and they felt his pulses. ಕೊಡಲಿ ಕೈ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಎಡಗೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಡಗೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಎಡಗೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೆರಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಹಿಂಗಿನ ಕೈ ಹಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಡಗೈನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಎಡಗೈ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆರಳನ್ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೇನವ? ಈ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬೇಜಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬೇಜಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಡ್ರಿ. ಸಿಕ್ತೇನ ಮೇನೋ? ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಡಗೈ ಇಲ್ಲ, ಎಡಗೈ ಸಿಕ್ತ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆರಳಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಬೆರಳಿಡು ಹೊಡಿಲಿ. ನಾವು ಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆರಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಬೆರಳು, ಮಾಂಸಖಂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬೆರಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿ, ಈ ಬೆರಳು ಇಟ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆರಳು ಇಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋ. ಯಾಕೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹೊಡಿದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬೇಜಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿಬಾರ್ದು, ಬೇಜಾನ್ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಎಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಲಿಸನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಸ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಬ್ಡ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್, ಅನಂತರ ದ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ದ ಯಾವ್ದನ್ನ pulses. Remember, they remember aimed, how ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ, ಶೀತ ಇದ್ರೆ, ತಲೆನೋವು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್. ಹಾಗಾಗಿ aimed, have and stroke their beards. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಗಡ್ಡ ಸವರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈ. ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. beards ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನ್ ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ? ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೋ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಬಟ್ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಅಂತ? ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ they could not find nothing wrong. ರಾಜನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮುಟ್ಟಾಡ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸೇಬು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು. 4 ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ತಿನ್ಲಿ, ಟೀ ಜೊತೆ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತ 4 ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಾದ್ರೂ ಸಾಕು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು. ನೀವು ಊಟ ತಿನ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಗಣೇಶಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಬ್ರೆಡ್, ಆರಾಮ ತಿನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು
the diseases in the body of the king. Then physicians and the surgeons are dolts. ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗಳು ಇವರು ಮೂರ್ಖರು ಇವರು ಡೋಟ್ಸ್ ಇವರು ಮೂರ್ಖರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ದ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ದ ಡೋಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮೂರ್ಖರು ಇವರು The king says that the physicians and also the surgeons are the dolts, cried the king. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮುಟ್ಟಾಡು ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಇವರು ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರೆಂಟ್ ದೇ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಾಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸು ಬೇಡ ಸರ್ಜನ್ಸು ಬೇಡ ಯಾರು ಬೇಕು ನನಗೀಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಜ ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. No, I didn't want this physicians, this surgeons. There is, I want only ordinary doctors in the kingdom. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ordinary doctors ಅನ್ನು ಕರೆಸು ಅಂತೇಳಿ the flying ordinary doctors come from there and yon. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ there ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ yon ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. The ordinary doctors came to the kingdom or came to the court of the king from there and yon. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. They fed the king's pulse ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜನ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೃದಯವನ್ನ ಎದೆಯನ್ನ ಬಡಿದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಡೌನ್ ಹಿಸ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಗಂಟಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ they came and examined the king's pulse, king's chest and the king's throat. ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಕೈ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಎದೆ ಭಾಗವನ್ನ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡವ ನಾಲಿಗೆನ ತೋರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Tapped his chest and looked down his throat. They have and hammered took off their spectacles. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಜಾನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ತವ್ರೆ. MBBS ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 8 ರಿಂದ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಬೇಕು. ಹಿಂದೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೋಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓದಿ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೈಟ್ ಐಸೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓದಿ 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 ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್
ಓದಿರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, 24 hours ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು 3,000-4,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 3,000-4,000 ಅಂದ್ರೆ 7-8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಸೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ರಿಮೂವ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್. ತನ್ನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ. ರಿಮೂವ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್, put their on again, but even they could find nothing wrong. ಏನು ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. Ordinary doctors also failed to identify the diseases in the body of the king. Then finally, ordinary doctors are idiots. idiots ಗಳು, ಅವರು ಡಾಟ್ಸ್ ಅವರು ಯಾರು, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಸರ್ಜನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಡಿಯಟ್? ಮೂರ್ಖರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರು ಬೈತಾರೆ? ರಾಜ ಬೈತಾನೆ. Ordinary blind doctors are idiots because they could not identify the diseases in my body. Ordinary doctors were idiots. Cried the king in a rage. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಬಂದು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾರಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು? ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬೈತಾನೆ. These ordinary doctors were idiots. ಎಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು, idiots ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The next one, the examiners me and find nothing wrong will have his hands cut off and his nose shortened. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಇವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. One who examines me and finds nothing wrong. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಿವಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳದ್ದು? ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಬಂದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ there is no wrong in your body ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರ ಕಿವಿಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಗನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ this record stop the coming of the doctors. ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದು, ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಗಂಟ್ಲ ತೋರಿಸೋದು, ಪಲ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. And surgeons and the physicians, they kept sending messengers and courtiers to bring them in. ನೋಡಿ ರಾಜ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸುದ್ದಿಗಾರನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. The king sent messengers and courtiers to throughout the kingdom. The people were in despair. ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏನು ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Despair, such an epidemic of AIDS. ರಾಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಪಿಡಮಿಕ್, ಅಂಟು ರೋಗ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ
ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಟು ರೋಗ ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಡ್ತು, ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಕಾಡ್ತು ಕರೋನಾ. 8 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ವೈರಸ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು 8 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಬಂದ್ರಿ ಯಾರು ಹೋದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಂಥದ್ದು N95 ಮಾಸ್ಕ್. N95 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ನೀವು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯರು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತಿಂದು ಮನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಗ 6 ತಿಂಗಳು, ಮುಂದಿನ 20 ದಿವಸ ರಜಾ, ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 15 ದಿವಸ ರಜಾ, ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಬಟ್ ತಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ರೇಷನ್ ಮುಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಜನ ಇದೆ. ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾವೇನು ಟಾಟಾ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಂದ 3 ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಮಗ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕು? SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿ, SLC ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಡೆದಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದೇಶ ನೀನೆ. ಹಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ ನನ್ನೇ ನೋಡಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಿನ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ದ ಕಿಂಗ್. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಅದಾಯ್ತಾ? The king sent messengers and courtiers to the king. Then finally, such an epidemic of AIDS without ears and faces, with shortened nose, was never seen. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮೂಗು ಕುಯ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಕುಯ್ಸ್ಕೋಬೇಕು? ಮೂಗು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ, ಎರಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋಣ, ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಫೈನಲಿ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್, ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುದುಕಿ, ಹೆಂಗಸು, ಹಳ್ಳಿಯ ಯಜಮಾನಿ, a simple old woman came to see the king, the exhausted. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಕಿವಿ ಕುಯ್ಯೋದು, ಮೂಗು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ. ದಣಿವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ 10 ವರ್ಷದ ರಾಜನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ದಣಿವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ brought her into the royal chamber. ಯಾರನ್ನ? ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿಯನ್ನ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರಾಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ? ಸೊ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓದ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಲೀನಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕ್ವಿಕ್. Hey, name the chapter's name. The aptitude. A foolish king lay dying. At least that's what he said. Yes, he said he was at death's door. But the truth of the matter was this: the king was suffering from having nothing to do. He was being bored to death. Of course, the king
pains, pains in every bone in his body. physicians, Physicians and surgeons, surgeons came from far and wide. They looked down at him, thought they tapped his chest and they felt his blue swells. They aimed Have. and struck their throat their breasts, but they could find nothing wrong.